मेरा नाम पवन आवल ਤੇ मैं ਇੱਥੇ आदमपुर पुल निर्माण संघर्ष कमेटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ इस करके सानू भी शहर वासियों को काफ़ी निराश होना पिया। असी कई बार डेलीगेट लैके गए हैं, DC साहब नूं मिले, SDM साहब नूं मिले, तहसीलदार साहब नूं मिले, ईवन जिहड़े साडे PWD मंत्री हरभजन सिंह जी ETO उन्होंने भी जाके मिले हैं। ईवन नितिन गडकरी जी नूं भी कई बार कोरसपोंडेंस दे राहीं असी चिट्ठियां भी पाईयां, उन्होंने ईमेल भी कीतियां, उन्होंने वालों जवाब भी आए आ, पर अज तक कम किसी भी ने नहीं किया। इस करके जो साडे आदमपुर के शहर वासियों का हाल आ वो एक अनाथ बच्चे वांगू हो गया भी कोई भी उहदा सार लैण लई तैयार नहीं, ना साडे मंत्री, ना साडे MP, ना MLA, ना कोई होर। सो असी तो बार बार मीडिया नाल भी कई बार मतलब अटैच होए हैं, लोकल अखबारां नाल भी अटैच होए, कई बारी खबरां लगियां और हर मंत्री इत्थों लंघदा, हर अहुदेदार इत्थों लंघदा, पर किसी की भी ये गल दिमाग च नहीं आ रही भी ये कितना क जरूरी है। क्योंकि असी तो सफ़र कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग ला लो या बाजार दे या जो भी है, लेकिन उहदे नाल नाल साडे बाल बच्चे या साडियां धीआं भैणां जिहड़ियां इत्थों लंघदियां एक्टिवा ते लंघदियां, वो रोज़ 1 2 3 एक्सीडेंट होए हुंदे, रोज़ एक्सीडेंट होए हुंदे, जिन्हां वास्ते कोई भी जिम्मेवार नहीं बनता। ना तो इत्थे कोई कंपनी का आदमी आ, एडा वड्डा प्रोजैक्ट एक भी लेबर कम नहीं कर रही, एक भी कोई अफसर इत्थे आया नहीं कदी। सो असी अपने आप को असमर्थ सारा कुछ महसूस कर रहे हैं भी इहदे वास्ते प्रशासन नूं या जो जिहदे भी अंडर है ये कोई ना कोई इहनूं जल्दी तो जल्दी इहदा कोई हल लभ्या जावे, तां जो असी सारे लोग टैक्स पेयर आ, करोड़ों रुपया तुसी एक एक पिलर थले 12 जिहड़े बोर कीते 70 फुट डूंघे, उन्हां 'च एडे वड्डे सरीए पाए, सीमेंट पाया, मतलब करोड़ों रुपए टैक्स पेयर दा लगा आ और किसी अर्थ नहीं आ रहा। पिछले मतलब 3 सालों तो आप यही देख रहे हैं, 4 सालों तो यही देख रहे हैं, आने वाला भी टाइम इदा ही लगता भी ये पता नहीं किधर नूं जाना। सो असी तो ये बार बार रिक्वेस्ट करांगे बई इनू किसी ना किसी पासे कोई भी तो इसका जिम्मेवार बने ना। अपना कहते ठेकेदार दौड़ गया जी, ठेकेदार नूं जगह नहीं एक्वायर हुई जी, आ नहीं होया। बहाने तो सरकारां कोल भी, मंत्रियों कोल भी, जिहड़े होर प्रशासन के अधिकारी इन्हां कोल भी बहुत आ, लेकिन पब्लिक का कोई कसूर है, पब्लिक का जो अगर कोई कसूर है तो उन्होंने पनिशमेंट क्यों आप दे रहे बार बार। सो मेरी बार बार तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, मीडिया राही भी बेनती कर रहे हैं। हाँ जी, MLA साडे लोकल इत्थे कांग्रेस के श्री अपने कोटली साहब आ, उन्होंने आप भी 2 वारी 3 वारी धरना इत्थे लाया, साडे नाल बैठे आ, पर वही गल है किसी ने भी अज तक नहीं सुनी। कदी कहंदे बई कांग्रेस का MLA आ, सरकार आप दी आ, इस करके नहीं हो रहा, कोई कहता फंड है नहीं इस करके नहीं हो रहा, मतलब एक दूजे को दोष दे के अपना पिछा छड़ाते आ, पब्लिक लिए कोई नहीं कर रहा। सरकार वालों इदा दा कोई कदम कि सड़क निर्माण का काम शुरू होया किते? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं शुरू होया। आश्वासन जरूर मिले 1 2 बारी, लेकिन वो फिर रिपेयर थोड़ी जी करा के एक दिन ग्रेडर मशीन भेजी है या एक दिन ग्रैवल का कोई ट्रक भेजा, बस उस तो बाद फिर कोई नहीं आया। अन्ने बाद धूड़ उड़ती है सड़क के उत्ते, जिन्ने भी दुकानदार आ उन्होंने मेरा ख्याल तो अद्धे तो ज़्यादा पेशेंट हो गए आ, जिहड़े रहिंदे खुंदे वो भी 2 3 महीने हो जाने इस हिसाब नाल, क्योंकि इन्नी डस्ट आ सवेर तो लैके रात तक। उन्हों का समान, उन्हों का कारोबार जिहड़ा 25% रह गया। चलो ये तो वक्त के लिहाज ना हुंदा बई कोई भी पुल निर्माण हुंदा या किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन होंदी है तो वह चलो कई बार हरजाने भुगतने भी पैंदे आ, पर इन्ने लंबे टाइम लिए नहीं होना चाहिए ना। सो असी तो बार बार तुहानूं यही रिक्वेस्ट करांगे, मीडिया नूं भी यही कहांगे भी इनू जिन्नी ज़्यादा होवे हाईलाइट करो ताकि साडे अफसरां दे, साडे मंत्रियों के कन खुल्लण। पब्लिक ही कल्ली परेशान हो रही है। प्लीज़। मेरा नाम अजय संगारी। सर जिहड़ी आदमपुर विच हाईवे ते रोड नूं लैके जिहड़ा हाले तक सरकार वालों कोई भी कदम नहीं चुकिया गया है, ते उहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? मैनू तो लगता जी साडे आदमपुर की बड़ी वड्डी बदकिस्मती आ
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਨਾਵਲ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਜੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਡਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 5 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਛੂ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ PWD ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PWD ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਬਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਕੁ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੇਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ।
ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਆਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨਾ ਸੀ, ਗਾਹਕੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਆਵਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਆ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਆਵਲ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮਪੁਰੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 70 ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੋਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੂੜਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੋਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਟੋਲ ਉੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਰੋਹ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2021-22 ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2015-16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 80% ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20-25 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੰਘਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ETO ਜੋ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਦਮਪੁਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, PTN ਪੰਜਾਬ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਲਲਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤੋਂ। ਜੋ ਅੱਜ PTN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ PTN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, PTN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MR ਸਕੂਲ ਖੁਰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜੋਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੋਵਾਲੀ ਦਾ ਨੈਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਡਰੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ
MR ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ 2 ਲੇਨ ਸੜਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਲਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਲਡ ਏਜ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਮੋਹਰਲੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਔਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਆ, 2 ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉੱਧਰੋਂ 2 ਵੇ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਲੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੂੜਵਾਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਚੂੜਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੇਨ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਰੇਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰੇਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੇਸੀਆਂ ਚੂੜਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MR ਸਕੂਲ ਖੁਰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਹ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਬਣਾਈ, ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਲਰਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਕਰੀਟ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਆ ਸੜਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਲਿੰਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਮਪੁਰ ਰੋਡ ਆ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਂਗੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਆ,
ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਰਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਲੋਈ, ਵਾਸੀ ਆਦਮਪੁਰ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, CID ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ CID ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੂਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ PTN ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ
ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ PTN ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।